अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद जानी, आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल। मेरे साथ शेख कासिम साहब। और आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू नहीं कर रहे, अभी उसका सिर्फ एक टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा लगता है आपको, आपका रिस्पांस कैसा आता है। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे तरीके से ज़रा सेट लगा के अच्छा निज़ाम करके कासिम की शर्ट चेंज करा के फिर अच्छे तरीके से लेके आएंगे। अच्छा, तेरियां सारियां शर्टां इंज दी क्यों होंदियां ने, जिद्दां मतलब कोई इंज लगदा तू 8-10 शर्टां जिहड़ियां ने ना वो मिक्स जियां करके तो तू एक बना ले। आर्ट है, ये आर्टिस्टिक शर्ट है। ये तो फिर कदी कदी पानी चाहिए, तेरा रोज़ का ये काम। तू मतलब 24 घंटे का आर्टिस्ट बन के फिरता रहना बाहर। पता चले अगले को कि मैं आर्टिस्ट हूँ, एक अच्छा लगता है ना। अच्छा, वो तो लोगों को बताएं कि ये इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है जी कि हम लाइव कॉल करेंगे अपने दोस्तों को। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मतलब हर शो में हुआ करेंगे। जैसे हमारे एक हकीम साहब हैं, हकीम अजमल। वो अजमल नहीं, असल वाले नहीं। हमारे सोनी भाई जो हमारे साथ होते हैं उनका भी असल नाम जो है अजमल है। तो वो हिकमत शुरू की है उन्होंने, बड़े बड़े आला नुस्खे दस्से। सबसे पहले कॉल आप उन्होंने करते हैं। ठीक है, तेनू कोई तबीयत तेरी कोई मसला दस तेनू। हाँ, बड़े मसले हैं, बड़े ओके, बड़े इश्यूज हैं। हाँ, वो हकीम साहब से मैं बड़े अरसे से ना मिलना चाह रहा था। पहले मैं तेरी जबान का पूछता। हाँ, ठीक है, फिर बाकी चीज़ों पे बाद में आएंगे। ठीक है, चलो ठीक। यार ये कॉल मिलाए जरा अजमल, हकीम अजमल साहब को। नहीं, एक वो अजमल साहब भी तो है, कोई सुना है मैंने। अजमल सोनी अजमल सोनी साहब को कॉल मिलाई जाए जी। ठीक है, अजमल आए बालमा सावन बीता जाए। ओके, वो वाला। वो अगर कॉल नहीं उठाएंगे क्यों नहीं, ढूंढाओ। करनी है वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सोनी साहब, अजमल साहब जी अजमल गल कर रहे हैं। माशाल्लाह, साढ़े इस शो की पहली कॉल हकीम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मिली है। नहीं, पहले आप बताएं, आप कौन बात कर रहे हैं, वो तो बताएं ना। उन्होंने मेरा पता लग गया, मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में मशहूर। आपको पता चला है मैं कौन बोल रहा हूँ, जरा बताएं। सर ताड़ी आवाज सर सज्जाद जानी साहब तो नहीं गल कर रहे? लो, अब मेरे साथ एक बंदा उन्हें बोलेगा जरा इन्हू छपाना कि कौन है चल रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर तो लड़ाई वाला कुकड़ लग रहा है मैनू। लड़ाई वाला कुकड़? हाँ जी, कौन है? नहीं, आपने मुझे पछाड़ो जरा। पहचाना नहीं है। मैं शेख कासिम होस्टिंग। शेख कासिम साहब, सर की हाल चाल सर? थैंक यू। सोनी साहब, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। हाँ जी ਇਹ ਅੜਦੇ ਨੇ। हाँ जी सर। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਫਟ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿਓਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ? गिफ्ट ਤੁਸੀਂ ठीक हो गए तो बात की बात है, गिफ्ट में आपको मिलेगा। आपको देखिए ना, मोटरसाइकिल आ गया आपके पास, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਦੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਐਡੀ ਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਸਰ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ठीक है, चला गया। ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 100 ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ 250 ਦੇ ਦੇ। क्या एक बार फिर बोले? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ 250 ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ? फिर ਇੱਕ 50 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, 3 50 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। हो गए। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਟੋਟਾ ਚੌਲ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। ਲਓ ਜੀ, ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੌਲ। अच्छा, ये मुश्किल नहीं होगा बहुत ज्यादा? ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਲਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। हाँ, उसको ਟੋਟਾ ਮੇਰੀ जोड़ना ਟੋਟਾ है ना। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। हाँ। ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੱਧ ਲੈਣੀ ਇੱਕ। हाँ। ਸਮੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਅੱਧਾ ਚੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜਨਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ। तो ये बहुत मुश्किल काम है। ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਆ। आसान ਹकीम बताएं, ਸਾਹਿਬ। आसान। ਸਰ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ 9 ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ। ठीक है। 9 ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ले ली। ਹਾਂਜੀ, 7ਵਾਂ ਡੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ। ਥੱਲਿਓ 7ਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ?
ਉੱਤੋਂ 7ਵਾਂ ਡੰਡਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੌਡੇ ਗਿਣਨੇ ਨੇ ਤੇ 7ਵਾਂ ਪੌਡਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਦੂਜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ठीक है ठीक है। ਉੱਪਰੋਂ 7ਵਾਂ ਪੌਡਾ ਲਾਤਾ ਜੀ। 7ਵਾਂ ਪੌਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲੈਣਾ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ। अच्छा फिर उसके बाद ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਲਪੇਟ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। हकीम साहब कोई खाने की कोई चीज बताएं, ये क्या ਹਾਂ, चीजें बता रहे ਇਹ हैं ਆ आप? ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨੁਸਖਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋਧ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ, ਸੋਹਣੀ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਲਵੇਟਤੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਣ ਪਾਵਾ ਜੋ ਪਾਊਡਰ। अच्छा मेरी अगर शलवार में जेब ना हो फिर मैं क्या करूं? ਸਾਰਾ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਓ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਈ। ठीक है। ਇਲਾਜ 'ਚ ਇਹ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ठीक है। ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਈ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹਤਾਜ ਕੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਸੂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ 50% ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ठीक ਇੱਕ है। ਕੀ ਮਰ ਚੱਲਾਂ ਤੂੰ। सवाल ये पा ली जी। उसमें डाल दिया। हाँ अब ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਈ ਸਾਈਡ उसके ਵਾਲੀ बाद- ਜੇਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵਾਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 8 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ अच्छा अच्छा वो जेब में डालकर फिर मैं दही लेने जाऊँ, ये पहले दही ले आया हूँ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ, 8 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੈਣ। 8 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। हाँ 8 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨੀਲੀ ਡਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪਰਾਂ ਤੋਂ। छत ਉਹ वाला। ਕੱਲਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੱਜਾ ਟੈਪ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਢਿੱਡ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈ ਪਰ ਲਿਆ। ਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਡਬੋ ਦੇਣਾ ਦਹੀਂ 'ਚ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੁੱਚ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਲੱਸੀ। अच्छा उससे बनेगी लस्सी? ਉਹ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੱਸੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਭੈਣ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪੋਠੀ ਤੋਂ ਲੱਸੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा फिर उसके बाद क्या, जब लस्सी बन गई फिर क्या करेंगे? ਉਹ ਲੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੇਚਣਾ ਵਾ। तो वो मैंने तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ मैंने तो शलवार के जेब में डाली हुई थी चीज, उसका ਉਹ मैंने ਹਲੇ क्या करना है? ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। अच्छा ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵੇਚਣੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਠੀਕ ਆ ਭੈਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਚਿੱਟੇ ਲਿਆ ਰੰਗ ਜੀ। ਦਾ। ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੂੰ? ਲੱਕ 'ਚ ਜੇਬਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ 6। ਲੱਕ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਲੱਕ 'ਚ ਲੱਕ 'ਚ 6 ਜੇਬਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਵੱਖੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀਆਂ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੌਖਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲਵਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ। ਅੱਗੇ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਲੈਣੇ ਆ 6 ਚਿਤਰੀ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। कि केले वो जो पीले रंग के होते हैं वो? ਚਿਤਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਿਤਰੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ केले उसमें डाल दिए, उसमें नहीं डाल दिए, हर जेब- जेब च एक पाउना। तो वो जेब में आधा बाहर होगा या आधा पूरा का पूरा ही अंदर होगा? ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ठीक है। यानी जेबा केले दे साइज नाल बनवाइए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ 6 ਜੇਬਾਂ। ਤੂੰ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਕ ਤੇ ਜੇਬ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ठीक ਲੱਗੀਆਂ ਪੈਣ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਹ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਲੇ ਸਵਾਹ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਪਈ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਉਹ। ਓਕੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿਣਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੇਲੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਪਿਛਲੀ ਜੇ ਚੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਢਣਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਾਸਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹਿਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ 5-7 ਆੜ ਉੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾ। अच्छा केले बाहर निकाल के उनको क्या करना है अब? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚਿਤਰੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਗਿਣਨੇ, ਉਹਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਤਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਿਣ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। अच्छा काली मिर्चें हैं। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ। हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਰ ਲਿਆ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੇਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। बकरी? ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਾਂਜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਵਾਏ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ। ਹਿੱਸਾ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਦਵਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਛੇਤੀ ਕੇਲੇ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। 4 ਕੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਰਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ 6 ਕੇਲਿਆਂ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਸਵਾਦ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਚ ਆ? ਉਹ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਹਲੇ ਪਿਆ ਐਂਡ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਵਾ। मैं इससे ठीक हो जाऊंगा ना? ਓਏ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ ਹਲੇ ਖਾਈਓ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁੱਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਕਾਲ, ਉਹ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਓਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ। ਓਏ ਨੁਸਖਾ, ਓਏ ਕੰਮ ਓਏ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨੁਸਖਾ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਨਹੀਂ। ਆਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹੱਥ ਵੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੱਟ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ हकीम साहब आपके पास वो चला ऐसी गया। ऐसी ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ मैं। प्लीज हकीम साहब से ये पूछना है तो कोई यार ऐसी एडा माड़ा नहीं है ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। दवाई है सिर्फ मैं खाऊं फक्का मारूं और ठीक हो ਯਾਰ जाऊं? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੜੇ 2 ਕਤਰੇ ਗਲੇ ਸਿੱਟ ਲੈ। ठीक हो ਐ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ 10,000 ਦਵਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਲਾ? केले नहीं अच्छा नहीं वो पहले वो था ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? वो जो था दही दही ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ सबसे पहले दही लेना ਨਹੀਂ 8 किलो दही था ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਜੀ, ਮੰਜੀ। 10,000 ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨੁਸਖੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਨੁਸਖੇ। आपने कौन सा वाला ਮੈਂ आजमाया ਬੜੇ था? ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा अब हकीम के पास आप ਇਹ जाते ਜਿਹੜੇ रहे ਮੇਰੇ हैं? ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਫਰੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਏ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਆ, ਔਰ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਠਾ ਢਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। यार मेरी बात सुनो, अक्सर तुम टीवी शोज पे देखो ना, बहुत सारे काठे कॉमेडियन मिलेंगे तुम्हें। हाँ हाँ काठे यस बड़ी बड़ी अच्छी पेमेंटें ले रहे हैं, ठीक ओ यस यस ठीक है। लेकिन बड़े सारे गानी वाले कॉमेडियन, रा कॉमेडियन बेचारे वेले घर च बैठे हैं। हाँ ये वो कीम है, ये काठे कॉमेडियन को गानी वाला कॉमेडियन भी कर देता है। यानी इसके ना आओ आओ यही आओ 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 चैनल में अच्छे हाँ। लिंक्स होंगे। हाँ लो जी नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था। अब इसकी मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट इसमें क्या होगा। आप लोग भी कॉल कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा वादा है इस प्रोग्राम का। ये नहीं है कि अजमल साहब करेंगे या हमारे अपने करैक्टर करेंगे, ऐसे नहीं होगा। एक नंबर हम आपको देंगे जिसमें 5, 6, 7 मिनट 30, 35 यानी टाइम होगा कि आपने अगर कॉल की है तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट के बाद ऑटो कॉल कट हो जानी है। आपने जब कॉल करनी है आपने सोच के रखना है कि 1 मिनट में मैंने क्या क्या बात करनी है। और आप 1 मिनट के अंदर जानी भाई को जितनी मर्जी जुगते मार जितनी सकते मर्जी। हैं। हाँ हाँ एक आपको बेनिफिट होगा। अगर आप बहुत बारीक, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी बात कर रहे हुए, फिर 1 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ और जानी भाई को जुगते मारनी, ये नोट कर लें आप। हाँ और कोई भी मसला मसाइल, कोई भी बीमारी अगर आपको हुई तो वो हम उसके बाद सोनी भाई को कॉल करके आपको उसकी दवाई भी बताया करेंगे। यस यस और यस। हम अपने जितने फैंस हैं हमारे इंडिया, पंजाब में, बाहर, यूके, यूएसए, जितने भी हैं सबको कॉल किया करेंगे, और वीडियो कॉल भी हुआ करेगी और ऑडियो भी हुआ करेगी, और आप सब लोग भी हमें कॉल कर सकेंगे। यस और आप लोगों को मौका मिलेगा जानी भाई को जुगते मारने का। हाँ जी चलो इतना भी कर लो, कोई गल नहीं, ठीक है। बस बस। लो जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। इस प्रोग्राम के बारे में, इस फॉर्मेट के बारे में रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रोग्राम अगर हम इसको अच्छे तरीके से करें तो ये कैसा लगेगा,
कैसा लगेगा और इसमें क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए और इसमें क्या क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये मज़ीद अच्छा प्रोग्राम हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।